وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو اللہ کے ہاں کا بدلہ ضرور بہتر ہوتا، اگر وہ جانتے۔ یہ آیت یہودیوں کے رویے کی نشاندہی کرتی ہے جو حضرت سلیمان کے زمانے میں جادو کے علم کو اختیار کرنے کے حوالے سے ہے۔ بنی اسرائیل کے علماء اور عام لوگ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر جادوگری اور شیطانی علوم کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ یہودیوں نے حضرت سلیمان پر بھی جادوگری کا الزام لگایا تھا، حالانکہ یہ عمل اللہ کی طرف سے ممنوع تھا۔ جب جادو کے بارے میں ان کے خیالات بگڑ گئے تو اللہ تعالی نے انہیں خبردار کیا کہ ایمان اور تقوی ہی بہتر راستہ ہے۔ اگر وہ اللہ کی کتاب پر عمل کرتے اور گناہوں سے بچتے تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بہتر انجام ہوتا۔ پس منظر، یہ آیت سورۃ البقرہ کے اس حصے کا حصہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ یہودیوں کے مختلف گناہوں اور ان کی بدعمالیوں کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اس آیت کا خاص تعلق کہ جادوگری کے ساتھ مشغول ہونے اور اللہ کے کلام کو پسی پشت ڈالنے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں متنبہ کرتے ہیں کہ حقیقی کامیابی جادو یا دنیاوی حربوں میں نہیں، بلکہ ایمان اور تقوی میں ہے۔ تفصیل: ایمان اور تقوی کی اہمیت۔ آیت اس بات پر زور دیتی ہے کہ اگر بنی اسرائیل اللہ پر سچے دل سے ایمان لے آتے اور اس کی نافرمانی سے بچتے، تقوی اختیار کرتے، تو انہیں اللہ کے ہاں ایک بہتر اجر ملتا۔ اللہ کی رضا اور انعامات انسان کی دنیاوی کامیابیوں یا جادو کے چکر میں پڑنے سے کہیں زیادہ عظیم ہے۔ علم اور عمل کی تضاد۔ اس آیت میں ان کے اس تضاد کو بھی واضح کیا گیا ہے کہ وہ علم رکھتے تھے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ ایمان و تقوی سے دوری اور اللہ کے احکام کی نافرمانی ان کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ کاش وہ جانتے۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ ان کے لا علمی اور کج روی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ فقرہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اگر وہ حقیقت کو سمجھتے تو وہ جادو اور دنیاوی مفادات کو ترک کر دیتے۔ سبق اور پیغام: قرآنی احکام پر عمل کرنا۔ اللہ کے احکام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے یا علم کا انتخاب انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ دنیاوی فائدے کا فریب۔ جادوگری یا دنیاوی حربے وقت کے فائدہ دے سکتے ہیں، لیکن حقیقی کامیابی اللہ کے ہاں ہے۔ ایمان اور تقوی کی برتری۔ قرآن کی تعلیمات میں ایمان اور تقوی کو ہر چیز پر فوقیت دی گئی ہے، اور یہ انسان کی دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ ہدایت کی حکمت۔ اللہ نے ایمان اور تقوی کو کامیابی کی بنیاد قرار دیا۔ یہ حکمت انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہے۔ ایمان اور تقوی کے ذریعے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اور شیطانی گمراہیوں سے بچتا ہے۔ آزمائش میں حکمت۔ بنی اسرائیل کو ان کے اعمال کے مطابق آزمایا گیا اور ان کے غلط راستوں کی نشاندہی کی گئی۔ یہ آزمائش دراصل ان کی اصلاح کے لیے ایک موقع تھا۔ اللہ کی قدرت۔ اللہ نے یہ واضح کیا کہ حقیقی انعامات اور کامیابیاں اس کے پاس ہیں۔ جادوگری یا دنیاوی حربے صرف فریب ہیں، جبکہ اللہ کی قدرت کے سامنے سب کچھ بے وقعت ہے۔ علم اور فہم کی اہمیت۔ اللہ نے علم کی صحیح سمت کا تعین کیا ہے۔ ایمان اور تقوی کے بغیر علم انسان کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے، جبکہ اللہ کی ہدایت انسان کو کامیابی کی راہ دکھاتی ہے۔ ایمان اور تقوی کی اہمیت۔ اللہ نے واضح کیا کہ ایمان اور پرہیزگاری ہی حقیقی کامیابی کا ذریعہ ہیں۔ یہودیوں کی غلط روش۔ بنی اسرائیل نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر جادوگری جیسے گناہوں کا انتخاب کیا، جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے۔ اللہ کے ہاں اجر کی برتری۔ دنیاوی مفادات وقتی اور فانی ہیں، جبکہ اللہ کا اجر دائمی اور بہتر ہے۔ علم کے ساتھ عمل کی ضرورت۔ علم رکھنے کے باوجود عمل نہ کرنے سے بنی اسرائیل نقصان میں رہے۔ اللہ نے علم کے ساتھ عمل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ کاش وہ جانتے۔ آیت کے اختتام پر یہ فقرہ ایک افسوس کا اظہار ہے کہ اگر وہ حقیقت کو سمجھتے تو ان کا طرز عمل مختلف ہوتا۔
हिदायत की दावत। आयत एक उमूमी दावत देती है कि इंसान अपने गुनाहों से तौबा करे और अल्लाह की तरफ रुजू करे। दुनियावी फरेब की हकीकत। आयत जादू और दुनियावी लालच के नुकसानात को उजागर करती है और ईमान के मुकाबले में उनकी हैसियत को कमतर करार देती है। किसान और उसकी जमीन का वाकया। एक गांव में एक किसान रहता था जिसके पास एक छोटा सा खेत था। एक दिन उसके पड़ोसी ने उसे बताया कि अगर वो जादूगर के पास जाए तो वो ऐसा जादू करेगा जिससे उसकी फसल तेजी से बढ़ेगी और उसे ज्यादा पैदावार मिलेगी। किसान को ये बात लालच में डाल रही थी, लेकिन उसने अपने दिल में सोचा, मेरी मेहनत और अल्लाह पर भरोसा हमेशा मेरे लिए बेहतर साबित हुआ है। किसान ने जादूगर के पास जाने से इनकार कर दिया और अपनी जमीन पर मेहनत जारी रखी। कुछ वक्त के बाद किसान की नतीजा बेहतरीन निकला और उसकी फसल न सिर्फ अच्छी हुई बल्कि गांव के दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन गई। ये वाकया बताता है कि ईमान और अल्लाह पर भरोसा दुनियावी लालच से बेहतर है। तालिब इल्म का इम्तिहान देने का वाकया। अली एक मेहनती तालिब इल्म था, लेकिन इम्तिहान के करीब आते ही उसे परेशानी होने लगी क्योंकि उसके कुछ मज़ामीन अच्छी तरह तैयार नहीं थे। उसका एक दोस्त कामरान उसे मशूरा देता है, फिक्र मत करो, मेरे पास नकल के नोट्स हैं, हम आसानी से पास हो जाएंगे। अली को कुछ देर के लिए यह ख्याल अच्छा हो सकता है लगा, लेकिन फिर उसने सोचा, यह वक्ती फ़ायदा है, लेकिन अगर मैं नकल करूंगा तो मैं अपनी काबिलियत खो दूंगा और अल्लाह भी नाराज़ होगा। अली ने मेहनत के साथ इम्तिहान दिया और दुआ की। नतीजा आया तो अली अच्छे नंबरों से पास हो गया, जबकि कामरान को पकड़ा गया और उसकी बदनामी हुई। ये वाकया समझाता है कि ईमान, मेहनत और तकवा दायमी है, कामयाबी देते हैं, जबकि दुनियावी फरेब नुकसानदेह है। ताजिर और दियानत का वाकया। एक शहर में एक ताजिर ज़बीर अपनी दियानतदारी के लिए मशहूर था। एक दिन उसका साथी ताजिर राहील उसे कहता है, ज़ुबीर, हम अपने माल में मिलावट कर सकते हैं और ज़्यादा मुनाफे कमा सकते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। ज़ुबीर ने जवाब दिया, मेरा रिज़्क अल्लाह के हाथ में है और मैं अपनी दियानतदारी को नहीं छोड़ सकता। ज़ुबीर ने अपनी तिजारत हलाल तरीके से जारी रखी और गाहकों का एतमाद हासिल करता रहा। कुछ उरसे बाद राहील की मिलावट पकड़ी गई और उसकी दुकान बंद हो गई, जबकि ज़बीर की तिजारत मज़ीद बढ़ गई। ये वाकया ज़ाहिर करता है कि अल्लाह की रज़ा और दयानतदारी हमेशा दुनियावी लालच से बेहतर होती है। नतीजा, ये वाकयात अमली ज़िंदगी की मिसालें हैं जो वाज़ेह करती हैं कि ईमान, तक़वा और सब्र इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाते हैं, जबकि दुनियावी लालच और गुनाह नुकसान और ज़िल्लत का बाइस बनते हैं। ये आयत आज की जिंदगी में भी हमें अहम सबक देती है। हम दुनियावी मफादात के हुसूल में अक्सर गलत रास्ते अख्तियार कर लेते हैं, जैसे धोखा देना, झूठ बोलना या नाजायज जराए इस्तेमाल करना। जदीद दौर में लोग शॉर्टकट्स तलाश करते हैं, चाहे वो तालीम, कारोबार या किसी और शाबे में हो। लेकिन इस आयत में हमें यह पैगाम दिया गया है कि ईमान और तकवा के बगैर किसी भी कामयाबी की कोई अहमियत नहीं। ये आयत हमें याद दिलाती है कि दुनियावी लालच और वक्ती कामयाबी के बजाय हमें अल्लाह की रिज़ा और हकीकी कामयाबी पर तवज्जो देनी चाहिए। ईमान और तक़वा की अहमियत। हकीकी कामयाबी सिर्फ अल्लाह पर ईमान और गुनाहों से बचने में है। दुनियावी लालच से परहेज़, दुनियावी फ़वाइद के पीछे भागने के बजाय हमें अपने एमाल को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ढालना चाहिए। अल्लाह का इज्र सबसे बेहतर, इंसान की मेहनत और अल्लाह पर भरोसा इसे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब बनाते हैं। सही रास्ते का इंतिखाब। हमेशा ऐसा रास्ता अख्तियार करें जो अल्लाह की खुशनूदी और दियानतदारी पर मबनी हो। इल्म और अमल का इम्तिजाज। इल्म रखने के साथ अमल करना भी ज़रूरी है, वरना इल्म बेकार हो जाता है। ऐ अल्लाह, हमें ईमान की दौलत अता फरमा, हमारे दिलों को तक़वा से मुनव्वर कर और हमें दुनियावी लालच और गुनाहों से महफूज रख। आमीन। या रब्बुल आलमीन, हमें हलाल रिज़्क़ अता फरमा, हमारे दिलों को सब्र और क़नाअत से भर दे और हमें तेरे दिए हुए पर
راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اے پروردگار، ہماری نیتوں کو خالص فرما، ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور ہمارے ہر عمل کو اپنی رضا کے مطابق بنا دے۔ آمین۔